امریکہ ہمارا دوست ہے، کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش امریکہ نے کی۔ اس سے پہلے بھی کچھ پولیٹیشنز نے امریکہ پر اینٹی پاکستان اور ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کا الزام لگایا تھا۔ کیا امریکہ واقعی پاکستان کا دشمن ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں اہم ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ آخر ہے کس قسم کی۔ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں امریکن انٹرفیئرنس کے الزامات شروع سے ہی لگائے جا رہے ہیں۔ 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا شاندار دورہ کیا، لیکن 1951 میں ان کے قتل کا الزام امریکہ پر لگا۔ 1958 میں اسکندر مرزا کے خلاف کو کے پیچھے بھی امریکن سازش کی ایلیگیشن سامنے آئیں۔ 65 وار میں امریکن سینکشنز لگی اور 71 کی جنگ میں مدد کے وعدے کے باوجود امریکہ پر پاکستان کی مدد نہ کرنے کا الزام لگا۔ بھٹو نے امریکہ پر ملک کے نیوکلیئر پروگرام روکنے اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ 1979 میں بھٹو کی پھانسی کے لیے بھی امریکہ پر الزام لگایا گیا، لیکن پھر ضیاء کے دور میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا۔ 90s میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ نے سینکشنز لگائیں اور تعلقات خراب ہو گئے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا ایلائی بنا، لیکن ملک میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بڑھا۔ اب روس کے یوکرین پر حملے اور عمران خان کے ماسکو کے دورے کے بعد عمران خان نے الزام لگایا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی ڈکٹیٹ کرے اور اپنی حکومت کے خاتمے کو بھی امریکن سازش کہا۔ تو کیا امریکہ رجیم چینج میں انوالوڈ ہے اور اس پر بار بار الزامات کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیے، ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی کسی بھی ایک سربراہ پر بوجھ ڈالا، نہ ہم نے کسی ایک سرکاری یا سیاسی پارٹی پر ہم نے بوجھ ڈالا یا دباؤ لگایا، نہ ہم کسی ایک خاص سربراہ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں یا کسی ایک سربراہ کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اندرونی سیاست ہے، ہر قوم نے اپنے ہی اندرونی سیاست کو اپنے ہی قانون کے مطابق سے چلانا ہے، اور اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں، باقی دنیا میں بھی الزامات لگائے گئے ہیں۔ عراق وار، لیبیا اور شام، ان سب میں امریکہ کی انوالومنٹ کی وجہ سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت تیزی سے پھیلا۔ الزامات تو بہت ہیں، لیکن کیا یہ صحیح بھی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح کہ امریکہ نے کبھی ملکوں میں انفلوئنس نہیں کیا۔ ہسٹوریکلی جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں، جب سوویت یونین کا بلاک تھا اور ویسٹرن انفلوئنسز کا بلاک تھا، تو بہت ساری پارٹیز اس طرح انفلوئنس کی جاتی تھیں تاکہ کمیونزم کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ بٹ اوور دا ٹائم جس طرح سے چینجز آئے ہیں اور امریکہ بھی اب جو ہے دنیا کے اندر وہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کی یونیپولر جو ایک سپریمیسی تھی، ہیجمنی تھی، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹپیکل انداز میں اس طرح سے انفلوئنسز یا رجیم چینج ٹاپل گورنمنٹس نہیں ہو رہی۔ امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار IMF ہے۔ امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار کسی بھی ملک کے اندر اکنامک سینکشنز کرنے کا ہے۔ الزامات ایک طرف، لیکن پاک امریکن ریلیشنز میں US فائنینشیل اسسٹنس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ شروع سے ہی پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے اور 1955 سے ملٹری ایڈ بھی شروع کی، لیکن 65 میں انڈو پاک وار پر ملٹری ایڈ تو بند کر دی، لیکن اکنامک اسسٹنس چلتی رہی۔ افغانستان میں سوویت انویژن کے بعد جب پاکستان نے مدد کی تو امریکہ نے اس کے بدلے بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ایڈ دی۔ 90s میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام روکنے کے لیے امریکہ نے ملٹری اسسٹنس دوبارہ بند کر دی۔ 9/11 کے بعد پاکستان امریکن وار آن ٹیرر کا حصہ بنا اور کولیشن سپورٹ فنڈ شروع کیا گیا۔ 1951 سے 2011 تک $67 بلین کی اکنامک اور ملٹری اسسٹنس دی گئی۔
इस सारी एड का तकरीबन 1/3 सिर्फ वॉर ऑन टेरर के दौरान दिया गया। लेकिन 2011 में उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में हलाक होने के बाद अमेरिका ने नाराज होकर मिलिट्री एड रोक दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में ऑफिशियली $300 मिलियन की मिलिट्री एड रोकने का ऐलान किया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अभी तक दोबारा शुरू नहीं किया। इस सागा में अमेरिकन पाकिस्तानीज भी पजल का हिस्सा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज में से कुछ की प्रोटेस्ट वीडियोस वायरल हुई, कुछ ने गुस्से में अपने पासपोर्ट फाड़े, उन्हें जलाया। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत से लोग वहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हैं। ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन्स का अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम पर क्या रिएक्शन है? 60,000 वैक्सीन्स ड्यूरिंग कोविड पाकिस्तान को अमेरिका ने दी है। पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ पे ये बोलना कि अमेरिका का इस रिजीम चेंज के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हाथ है, मेरी कम अज़ कम समझ में ये चीज़ आज ये नहीं आती। ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि किसी हद तक कोई छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर खान को डिसअपॉइंटमेंट थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन की एक फ़ोन कॉल की रिक्वेस्ट की थी जो लंबे अरसे से नहीं हो रही थी। इसी तरह प्रेसिडेंट बाइडेन को या स्टेट डिपार्टमेंट को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मेरे ख्याल थी भी कि रशिया की जो वार के ऊपर जो वोट था उसके अंदर पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था और ये पहली दफ़ा है। मैं नहीं समझता कि हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है उसको एक मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय किसी दूसरी तरफ जाने चाहिए। वैसे पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में भी पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। चलें देखते हैं कि लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन? देखिए, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा ट्रांजैक्शनल बेसिस पे रहें और हमेशा हर मुल्क अपना इंटरेस्ट को वॉच करता है। ना वो हमारा दोस्त है और ना उसको भी आई विल कंसीडर दुश्मन। उसके अपने इस खत्ते में इंटरेस्ट हैं और जिनका वो मुहाफ़िज़ है, और हमें हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका कैन नेवर बी अ फ्रेंड टू पाकिस्तान, द रीज़न बीइंग दैट अमेरिका के साथ हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं करते। ना दोस्त है ना दुश्मन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, पर्पसेस होते हैं अपने दोस्ती के भी और दुश्मनी के भी। अमेरिका जो है वो 100% पाकिस्तान का दुश्मन है, और क्यों है कैसे ये तो मुझे नहीं पता। ये तो बात साफ वाज़ेह है, अमेरिका हमारा दुश्मन है और अभी भी बहुत बड़ी साजिश हुई है जिस वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है। अच्छा, और अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर जाएं तो इम्पॉसिबल है कि आपकी टाइमलाइन पर इस बारे में कोई बात ना कर रहा हो। पाकिस्तान में चाहे मुश्किल का वक्त हो या खुशी का, लोग मीम्स बनाने के और शेयर करने के चैंपियन हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी कुछ गुस्से से भरे हैं और कुछ में बहुत ही फ़नी चीज़ें भेजी जा रही हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी के प्रोटेस्ट पर अली गिलानी ने ट्वीट किया कि असल मसला, साथ एक इमेज शेयर किया जो बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि अमेरिका की ग़ुलामी नहीं, नेशनैलिटी चाहिए। और कोई कंट्रोवर्सी हो और उठो अनारकली की अपीयरेंस ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। सलमान सिकंदर ने मुग़ल आज़म के मशहूर सीन को शेयर किया और साथ लिखा, उठो अनारकली, अमेरिका की साजिश कामयाब हो गई है। अजीज़ हुसैन ने फिल्म 3 इडियट्स का ये सीन शेयर किया। क्योंकि इमरान खान बार बार अपनी तकरीरों में अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इस मीम में ये जुमला कसा गया, तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है। और आखिरी मीम जो सादिया सईद ने शेयर की, वो कहती हैं, जो नज़र आता है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अहम है। पाकिस्तान अमेरिकन एड, अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर पर काफ़ी डिपेंड करता है। इस वक्त ताल्लुकात ख़राब हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे से दुश्मनी कर सकते हैं? इस वक्त जिस तरह से दुनिया बदल चुकी है तो कोई भी मुल्क किसी का भी डायरेक्टली दुश्मन नहीं हो सकता। जितने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के आपस में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि एक लंबा अरसा एलाइशिप का अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप से, तो अमेरिका का इंटरेस्ट ज़रूर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कंप्लीट रजीम चेंज, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी होगा। बट ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान के रिलेशनशिप रशिया के साथ अमेरिका एक ज़ीरो सम गेम जिसको हम कहते हैं खित्ते के अंदर चलती आ रही है, तो सबकी नज़रें पाकिस्तान पे हैं और ज़रूर देखा जाएगा कि किस तरह से आगे इन्फ्लुएंसेस और डिसीजंस लिए जाएंगे। अमेरिका पर लगने वाले इल्ज़ामात के पीछे उनकी अपनी ही फॉरेन पॉलिसी का बड़ा हाथ होता है। लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी सही है कि पार्टनरशिप बराबर की होनी चाहिए।
ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ملکوں کے ریلیشنز میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور انہیں ریزولو کرنا پڑتا ہے۔ آج کے ماڈرن زمانے میں دنیا بہت کنیکٹڈ ہے اور سب ایک دوسرے پر کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک، خاص طور پر ایک سپر پاور کے ساتھ دشمنی رکھنا اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔